appreciate that he had mentioned it in his biodata, and that speaks volumes about this person. So idhukku mela na edhum sollala, and hand over the mic to Sri Saravanan Palani sir. Good afternoon to one and all. I am very much thankful to Ananda Balaji Bhavani sir and Meena madam for giving me this opportunity to interact with these elite people. There are doctors and yoga trainers, yoga researchers, and so many faculties from all the fields are sitting over here. And mainly the students who are listening to us, whether what they are going to do I don't know after listening for half a day, but just listen to my studies, because it is very much useful if you work in Pondicherry. Because today's my speech is about our place of field only, UTF Pondicherry only. UTF Pondicherry means mainly we are having 4 districts already, people know I think, Pondicherry, Karaikal, Magi, Yanam. And we are closely working with Pondicherry and Karaikal region only. Magi region they are dealing with Kerala, and Yanam region they are working with Andhra. So we are dealing with only in Pondicherry and Karaikal region. Mainly because of the linguistic problems. That's why we are working with these two regions. First of all, just 1 or 2 minutes I will explain. One or 2 minutes I will explain about my project, Samagra Shiksha. Have you heard about the name Samagra Shiksha? Past 1 year only it is there. Already it is Sarva Shiksha Abhiyan. So inclusion of children is a part in that scheme, only a small part in that scheme. I am the state coordinator of that scheme. We are implementing so many things in UTF Pondicherry, mainly school infrastructure, barrier-free infrastructure for only government schools. Because we are looking only government, so only government schools we are looking after barrier-free. Because in so many private schools, the child has to go to 5th floor, 4th floor, they are finding a lot of difficulties. But in government schools, we are managing to do barrier-free education, like providing ramps, rails, disabled-friendly toilets. In 90 schools, we constructed disabled-friendly toilets. Ramps and rails, we provided nearly 340 schools we provided. Only 24 schools, it is not possible to construct ramps and rails. That's why we are not able to construct the ramps and rails in that schools. Otherwise, we can do that. And we are also providing teacher trainings also. Already sir also attended 2 sessions in 1 day training we conducted. We are giving a lot of information about the CWSN to the regular school teachers with the help of NIPMED also, National Institute for Empowering Persons with Multiple Disabilities. Every year we used to conduct training. Nearly 40 to 60 teachers we are conducting in batches in our schools. நம்ம புரியுதா அதாவது நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிறீங்க? ஓகே, இப்போ நம்ம பாண்டிச்சேரியில இப்போ நம்ம ஸ்கூல்ஸ்ல என்ன பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா புரியுதா? Just who are not following that Tamil lingual, just follow the PowerPoint. I want to interact with my students mainly. Okay, thank you. இப்போ நம்ம பாண்டிச்சேரியில பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எஜுகேஷன் மூலமா. ஆனா அந்த என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ், கவர்மெண்ட் எய்டட் ஸ்கூல்ஸ் மட்டும் தான் பண்றோம். பிரைவேட் ஸ்கூல்ஸ் நம்மளால பண்ண முடியல. இங்க ஒரு டேட்டா நான் காட்டுறேன், ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேட்டா. This is the data taken in the schools in the year 2000 and the year எடுத்தோம் அப்படி பாத்தீங்கன்னா 17-18 எடுத்தோம். 2017-18 the data we collected from all the government school in UTF Pondicherry. இந்த டேட்டால பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது இன்ஃபர் பண்ண முடியுதா உங்களால? இது நம்ம கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல படிக்கிற பசங்களோட எண்ணிக்கை, number of students studying in our government schools. அதுல பாத்தீங்கன்னா மெயின்லி பாத்தீங்கன்னா blind students, hearing impairment students பாத்தீங்கன்னா another place school for visual and hearing impairment நம்ம காவப்பட்டல இருக்குல்ல அங்க படிக்கிறாங்க. கொஞ்சம் பேர் தான் பாத்தீங்கன்னா பச்சைப்பா ஸ்கூல்ஸ் அந்த மாதிரி சில ஸ்கூல்ஸ்ல படிக்கிறாங்க. மென்டலி ரிட்டார்டட் பாத்தீங்கன்னா நம்பர் அதிகமா இருக்கும், ஆர்த்தோபெடிக்கலி பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும். மத்ததெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஆட்டிசம் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 33 20 அந்த மாதிரி தான் நம்பர் 2 டிஜிட்ல தான் இருக்கும் எல்லாமே. கண்டிப்பா அதோட அதிகமான பிள்ளைங்க தான் நம்ம கிளாஸ்ல இருக்காங்க. ஆனா
ரெகுலர் ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் கிட்ட நாங்க டேட்டா கேட்கும்போது பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் ஃபார் த ரெகுலர் டீச்சர்ஸ் டு ஐடென்டிஃபை த சில்ட்ரன். ஜெனரலா என்ன பண்ணுவாங்க, பையன் படிக்கலையா, எம்ஆர் இருக்கும் போடுங்க, அப்படியா இல்லையா, ஒன்னு லேர்னிங் டிசபிலிட்டி, அவங்களுக்கு தெரியல that the child is autism spectrum disorder or MR or learning disability. It is not possible for the regular teachers to identify the child what is the problem the child is facing. That is the main problem in our government school teachers. அது மட்டும் இல்லாம டேட்டா பாத்தீங்கன்னா MHRD giving the fund with the number of the students only. Per child is 3500 rupees MHRD எங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. பட் அந்த 3500 rupees fund நம்ம என்னென்ன செலவு பண்ணணும், டோட்டல் பட்ஜெட் இஸ் அரௌண்ட் 60 to 65 lakhs தான் வரும். இதுல ஸ்பெஷல் டீச்சர்ஸ் 24 டீச்சர்ஸ் நம்ம கிட்ட வர்க் பண்றாங்க, அவங்களுக்கு சாலரிஸ் கொடுக்கணும். அபார்ட் ஃப்ரம் தட் எஸ்கார்ட் அலவன்ஸ் at the rate of 2500 per year, 2500 ரூபாய் ஒரு குழந்தைக்கு நம்ம கொடுக்கணும் வருஷத்துக்கு. கேர்ள்ஸ் ஸ்டைஃபண்ட், குழந்தை அதாவது அந்த மாற்றத்தினுடைய குழந்தை பெண் குழந்தையா இருந்துச்சுன்னா அந்த குழந்தைக்கு வருஷத்துக்கு 2000 ரூபாய் கொடுக்கணும் அந்த குழந்தைங்களுக்கு. டிரான்ஸ்போர்ட் அலவன்ஸ், சிவியர்லி டிசேபிள் 75% மேல டிசபிலிட்டி இருந்துச்சுன்னா அந்த குழந்தைங்களுக்கு ஒரு 2500 நம்ம கொடுக்கணும். அபார்ட் ஃப்ரம் தட் எய்ட்ஸ் அண்ட் அப்ளையன்சஸ் நீடி சில்ட்ரனுக்கு இப்போ நம்ம அரவிந்த் ஹாஸ்பிட்டலோட டைப் பண்ணி வச்சிருக்கோம். அப்போ நம்ம எதுவுமே கொடுக்கல, ஒரு ஸ்கூலுக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மட்டும் கொடுத்துட்டோம். கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ்க்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நம்ம அனுப்பிச்சிட்டோம். என்ன சொல்லிட்டோம்னா, எந்த ப்ராப்ளமா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அந்த குழந்தைக்கு கண்ணில் ஏதாவது ப்ராப்ளமா அந்த ஹெட் மாஸ்டரோ இல்லை பிரின்சிபாலோ என்ன பண்ணணும், ஒரு ஸ்டடி சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துட்டு அரவிந்த் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அனுப்பிச்சு விட்டுருந்தாங்க. உடனே அரவிந்த் ஹாஸ்பிட்டல் எனக்கு கால் பண்ணுவாங்க, இந்த மாதிரி எங்கள் ஸ்கூல்ல இருந்து ஒரு பையன் இருக்காங்க, அவங்க ஐ சர்ஜரி பண்ணணும், 15,000 ஆகும், 20,000 ஆகும், சம்டைம்ஸ் 12,000, இட் வேரிஸ். 12 to 25,000 வரைக்கும் மேக்ஸிமம் நாங்கள் பண்ணிருக்கோம் இது வரைக்கும். சர்ஜரிஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சில நேரம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நான் அப்ரூவல் அனுப்புவேன். எங்களுக்கு மேலே பாஸ் இருக்காங்க, டைரக்டர் இருக்காங்க, அப்போ அவங்களுக்கு நாங்கள் அனுப்பும்போது பார்த்தாங்க, உங்களுக்கு ஃபண்ட் ஆல்ரெடி 8,000 தானே பர் சர்ஜரிக்கு, நீங்கள் 15,000 பண்ணுறீங்க சார். இட் இஸ் நாட் ஃபிக்ஸட். நம்ம சர்ஜரி மட்டும் என்ன பண்ண முடியாது, MHRD அப்ரூவ்ட் 8,000, பட் இட் இஸ் நாட் ஃபிக்ஸட் ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி சர்ஜரி. The total sanction amount is 2.5 lakhs. அந்த 2.5 lakhs குள்ள நான் என்னால பண்ண முடியுமோ நான் பண்ணிக்கிறேன்ட்டு ஒரு தடவை அவங்களை கன்வின்ஸ் பண்ணி தான் நம்ம பண்ண முடியதா இருக்கும். சம்டைம்ஸ் அவங்களே கேட்பாங்க, அரவிந்த் ஹாஸ்பிட்டல் ஏதாவது ஸ்பான்சர்ஸ் இருந்தால் பண்ண முடியுமா அந்த குழந்தைகிட்டு, அந்த மாதிரி கேட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம மேக்ஸிமம் எவ்வளோ பண்ண முடியுமோ நம்ம சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். அதுவும் மெயினாக கிராமத்துலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, கிராமத்து பிள்ளைங்க நிறைய இருக்காங்க. நான் லஞ்ச் டைமில் பேசுனேன், கராம்புத்தூர் அந்த நிறைய ஊரில் வந்திருக்காங்க. கிராமத்துலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஊரில் பாண்டிச்சேரியில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸ்காலர்ஷிப் கொடுப்பாங்க கணக்கு தெரியாத குழந்தைங்களுக்குலாம். மாதத்துக்கு 2,500 ரூபாய் கொடுப்பாங்க. அனந்தபுரம் நினைக்கிறேன் ஸ்கூல், கவர்மெண்ட் பிரைமரி ஸ்கூல் அனந்தபுரம், லோகேஸ்வரி லிங்கேஸ்வரி 2 குழந்தைக்குமே 75% மேலே கணக்கு தெரியாது. அவங்க அப்பாவுக்கும் கணக்கு தெரியாது. அவங்க பாட்டி என்ன பண்ணாங்க, போய் கேட்போம், போய் கேட்டோன்னே பாட்டிக்கிட்ட போயிட்டு இந்த குழந்தைக்கு சர்ஜரி பண்ணலாமே கூப்பிடுங்க, நாங்கள் போய் சர்ஜரி பண்ணி ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட், ஒன்றுமே ப்ராப்ளம் இல்லை, எங்கள் கூட அட்டண்டன்ட் மட்டும் அனுப்பி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டோம். இல்லை அந்த குழந்தைக்கு கணக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா எனக்கு 5,000 ரூபா வராது மாதம். இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில அந்த பேரண்ட்ஸ் இருக்காங்க. அவங்க எவ்வளோ கன்வின்ஸ் பண்ணி 2 years கஷ்டப்பட்டு இன்னைக்கு அந்த குழந்தைங்களுக்கு சர்ஜரி பண்ணியாச்சு. அந்த குழந்தைங்களுக்கு இப்போ நம்ம கொடுக்குற அந்த எஸ்கார்ட் அலவன்ஸ், டிரான்ஸ்போர்ட் அலவன்ஸ் மட்டும் தான் கொடுக்கணுமே தவிர, பட் அந்த குழந்தைங்களுக்கு சர்ஜரி பண்ணியாச்சு. நீங்கள் வெற்றிகரமாக இன்னைக்கும் அந்த குழந்தைங்க படிக்கிறாங்க அனந்தபுரம் பிரைமரி ஸ்கூல், கவர்மெண்ட் பிரைமரி ஸ்கூல் அனந்தபுரத்தில். ஸோ பேரண்ட் அந்த அவேர்னஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி இருக்கு. அப்போ அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க, கண்ணு பார்வை தெரியாம மாசம் அந்த குழந்தைக்கு 2,500 ரூபாய் கிடைக்குது, அது போதும், அதை வச்சு அந்த குழந்தை சஸ்டெயின் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனால் அந்த குழந்தை கண்ணு தெரிஞ்சு படிச்சு ஒரு பெரிய ஆளாகி ஒரு பெரிய ஃபியூச்சர் அந்த குழந்தைக்கு இருக்குதுன்றதை அவங்க யோசிக்க மாட்டாங்க. அது நம்ம எப்படி அதை புரிய வைக்கிறதுன்னு நமக்கு புரியல. பட் அவங்க சொல்ற விஷயம், இன்னைக்கு இந்த 5,000 வச்சு தான் நாங்கள் எங்கள் குடும்பம் குழப்பை ஓட்டிட்டு இருக்கிறோம், அப்பனுக்கும் கணக்கு தெரியல, அவனும் வேலைக்கு போக மாட்டான், நான் எனக்கும் வயசாகி போச்சு, என்ன பண்றது அப்படின்னோடனே அந்த ஊர் தலைவரை கூப்பிட்டு இது மாதிரிலாம் நிறைய விஷயங்கள் கொஞ்சம் பண்ணி எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நாங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கோம், அவ்வளோதான், வேறு பண்ண முடியல. அதே மாதிரி ரூரல் ஏரியாஸ் தான், இன்னும் ரூரல் ஏரியாஸ் செலிப்பட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பேரண்ட் ஒருத்தர் ஸ்கூல் ஓப்பன் பண்ணி கேட்டார், என் பிள்ளைக்கு அட்மிஷன் வேணும்னு. உடனே அந்த ஸ்கூல் ஹெச்எம் மாஸ்க்கு நான் பண்ணேன், கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் போய் மாஸ்க் ஹெச்எம் பண்ணேன். அவர் என்ன சொன்னாருனாக்கா, சரி நீ அந்த குழந்தைய அட்மிட் பண்ணிக்கிறேன், ஆனால் அந்த இன்னொரு குழந்தை இருக்குது, அந்த குழந்தைய அந்த ஸ்கூலில் அட்மிட் பண்ண சொன்னால் நான் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னாரு. ஏன்னு கேட்கும்போது தெரியுது, இந்த குழந்தை டிசேபிள் குழந்தை, அதனால கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல விட்டுடலாம், அவங்க பார்த்துப்பாங்க. இந்த குழந்தை நல்லா படிக்குது, பக்கத்தில் பாரத் ஸ்கூல் இருக்குது, அங்கே அந்த குழந்தைய படிக்க வைக்கிறாங்க. அப்போ ஒரே ஃபேமிலி. அவர் என்ன சொல்றாரு, கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஆல்சோ we are providing very good education, CBSE curriculum up to 1 to 5th standard. We are providing all free education, well qualified teachers. In spite of that, parents are thinking that go to private schools. What is the craze in going to private school? I don't know. But why? And the parents பார்த்தீங்கன்னா they will spend up to 8th standard, 9th standard. They will spend the money. They will lost all the whatever the asset they are having. They lost everything.
at the end of 10th standard or 11th standard, 12th standard, they come to government schools. நீங்க எவ்வளவு பேர் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல படிச்சீங்கன்னு தெரியல, எவ்வளவு பேர் பிரைவேட் ஸ்கூல்ல படிச்சீங்கன்னு தெரியல. 5வது வரைக்கும் போராடுவாங்க, என் பிள்ளை வந்து பிரைவேட் ஸ்கூல்ல படிக்கிறான். 5வது மேல தான் உங்களுக்கு என்ன சொல்றதுன்னா, ஐயோ காசு கட்ட முடியல, சரி கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் அனுப்பிடலான்ட்டு 6th ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்தா கவர்மெண்ட் ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிடுவாங்க. நாங்க எங்க ஸ்டாட்டிஸ்டிக்லயும் பாத்தீங்கன்னா அப்படிதான் இருக்கும். பிரைமரி ஸ்கூல் என்ரோல்மெண்ட் இன் பிரைவேட் ஸ்கூல்ஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா அப் டு 5th ஸ்டாண்டர்ட் அவங்க அதிகமா இருப்பாங்க. 6th இருந்து பார்க்கும்போது எங்க கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸோட என்ரோல்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதிகமா இருக்கும். 6th 11th 12th அந்த மாதிரி. நாங்க படிக்கிற காலத்துல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப போட்டி இருக்கும். இப்போ அந்த மாதிரி இல்ல. அதுக்கு என்ன காரணம்னு எனக்கு தெரியல. ஐ ஸ்டடி நாவல் அண்ட் கவர்மெண்ட் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் ஒன்லி இன் லாஸ்பேட். நாங்க படிக்கும் போதெல்லாம் அந்த ஸ்கூல்ல சீட் வாங்க முடியாது. லப்பூர் ஸ்கூல், திருவள்ளூர் ஸ்கூல், கேர்ள்ஸ் ஸ்கூல் இருக்கும், அதெல்லாம் சீட்டே வாங்க முடியாது. பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா 85%. அப்புறம் 400 மார்க் நாங்கள் எடுத்து பெரிய விஷயமா இருக்கும். இன்னைக்கு சர்வசாதாரணமா 490 கூட இருப்பாங்க பசங்க, அந்த அளவுக்கு இருக்கிறாங்க. அப்போ அந்த பர்சன்டேஜ் பார்க்கும்போது அங்கே அதிகமாக இருக்கும். ஸோ இதுதான் ஒரு சின்ன ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். நான் அதிகமாக டைம் எங்களை பற்றி சொல்றதுக்கு இல்லை. இப்போ எனக்கு கொடுத்த டாபிக்கு நான் வந்துடுறேன். இப்போ இன்னைக்கு என்ன பேச போறோம், கலந்து பேசியிருப்பாங்க, நிறைய பேர் கேட்டிருப்பீங்க. யோகா இட்ஸ் a பெஸ்ட் திங் நாட் ஓன்லி ஃபார் சில்ட்ரன் வித் ஸ்பெஷல் நீட்ஸ், ஃபார் எவ்ரிதிங் இன் அவர் டே டு டே லைஃப். நம்மளுடைய வாழ்க்கையில அது ஒரு அங்கமா அது இருக்குது. நமக்கு நம்ம தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ நம்ம இந்தியன்ஸ் அதை அதிகமா நம்ம ஃபாலோ பண்ணல. இந்த டாபிக் கொடுத்ததுக்காக தான் நான் போய் படிக்க ஆரம்பிச்சேன். யோகால எங்கெங்கெல்லாம் ரிசர்ச் இருக்குது, யாரெல்லாம் ரிசர்ச் பண்றாங்க, மெயினா என்ன பத்தி பாருனாக்கா எனக்கு கொடுத்த டாபிக் அந்த மாதிரி. வாட் ஆர் த டிஃபிகல்டிஸ் யூ ஃபேசிங் while teaching that yoga for children special needs. போய் பார்த்தாக்கா இந்தியன்ல யாருமே வர மாட்டாங்க. எனக்கு மெயின்லி in ஆஸ்திரேலியா, அமெரிக்கா, இங்க தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா per hour they are weekend classes they are teaching. I think for the mother of the child they are charging nearly $100, $50, $60 per hour they are charging from the parents to teach yoga for the child. பட் இந்தியன்ஸ் இங்க தான் ஆரம்பிச்சது நம்ம யோகா. பதஞ்சலி நம்ம ஊர்ல இருந்தாரு, இங்க தான் ஆரம்பிச்சு நம்ம தான் இதை எடுத்துட்டு போனோம். ஆனா பட் இட் ஸ்ப்ரெட் ஆல் ஓவர் கண்ட்ரி, பட் நாட் தட் மச் இன் இந்தியா. அது பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு. ஒன்றும் இல்லை, டீச்சிங் யோகா ஃபார் இந்த ஸ்பெஷல் சில்ட்ரன்ஸ்க்கு ஒரு போட்டோ எங்கேயா தேடுவேன், எப்படி கத்து தராங்கன்னு பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் ஃபாரினர்ஸ் போட்டோ தான் வருது. நான் மேடம் போட்டோ தான் பார்த்தேன். அவங்க ஃபேஸ்புக்ல பார்த்தா வீடியோ தான் அப்லோட் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க, மேடமோட போட்டோ இல்லை அதுல. சரி அதுவும் நான் போட்டேன். மேடம் வந்து வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருந்தாங்க, எப்படி டீச் பண்றது வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருந்தாங்க. பட் ஐ நாட் ஏபிள் டு கெட் தட் போட்டோ. தட்ஸ் வை நானும் அவங்க ஃபாரினர்ஸ் போட்டோ தான் போட்டு வச்சிருக்கேன். ஸோ தட் இஸ் த மெயின் திங். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸ்கூலுக்கு வந்து பசங்க எப்படி போவாங்க? ஜாலியாக போவாங்களா ஸ்கூலுக்கு? எப்படி போவீங்க நீங்க ஸ்கூலுக்கு போகும்போது? ஜாலியாக போவீங்களா, கஷ்டப்பட்டு போவீங்களா? டீச்சரை பொறுத்து இருக்குல்ல. போனோடனே உதைக்கிறது மிரட்டுறதா கண்டிப்பாக பயந்து தான் போவோம். அவர் ஜாலியாக இருந்தாங்க, நம்மளும் ஜாலியாக ஓடுவோம். ஸ்கூலுக்கு ஓடி போவோம், அங்கே ஓடியாட மாட்டோம். ஆனால் இப்போ அங்கே ஓடியாடுறாங்க பசங்க. நீங்க பிரைவேட் ஸ்கூல்லாம் பார்க்கலாம், நீங்க க்ளூனி இந்த பெட்சம் எல்லாம் இந்த பிரைமரி ஸ்கூல்ல பார்க்கலாம். எப்போ கதவு திறந்து விடுறான்னு பசங்க பார்ப்பாங்க, குடும்பம் ஓடிடுவாங்க. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? அவங்க அடிச்சு வச்சிருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம். அங்கிருந்து வராம அங்கேயே உட்காந்துருந்தானாக்கா அந்த ஸ்கூல் வந்து கொஞ்சம் நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம். ஆனா இந்த சில்ட்ரன் வித் ஸ்பெஷல் நீட்ஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா கோயிங் டு ஸ்கூல் இஸ் a very big problem. ஸ்கூலுக்கு அதுவும் ரெகுலர் ஸ்கூலுக்கு போறதுன்றது பெரிய ப்ராப்ளம். என்னோட எங்க கிட்ட ஒரு 24 ஸ்பெஷல் டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க, இங்க 5 பேர் வந்துருக்காங்க. அவங்களுக்கு கண்டிப்பா அந்த ப்ராப்ளம் எல்லாமே தெரியும். நாங்க என்னைக்கா விசிட் போவோம், நாங்க பாக்குறோம் தவிர they are working with the special children, say they know each and every problems. ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா சில குழந்தைங்களாம் அந்த இடத்துல உட்காராது. மேடம் சொன்னாங்க அந்த டாய்லெட் ப்ராப்ளம்ஸ் அவங்களுக்கு தெரியாது, எப்போ என்ன பண்ண போறோன்றது தெரியாம போவாங்க. ஒரு தடவை நான் ஸ்கூலுக்கு போகும்போதும் என்னை முதல்ல திட்டுறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்கூல் ஆயிரம் திட்டுவாங்க. குருவினத்தை ஸ்கூலுக்கு போனோடனே அந்த ஆயிரம் திட்டுவாங்க. சார் நீங்க மான அட்மிஷன் பண்ணி விட்டுட்டீங்க, நான் எத்தனை தடவை தானே கழுவி விடுறது சார், 3 தடவை 4 தடவை 5 தடவை நாங்கள் அந்த கிளாஸ் ரூம் கழுவி விடணும், பாத்ரூம் கழுவி விடணும், டாய்லெட் கழுவி விடணும், நீங்க இந்த மாதிரி பண்ணி திட்டுவாங்க. பரவாயில்ல சிரிச்சு வந்துருவோம். நான் என்ன பண்றது, அந்த குழந்தைங்களுக்கு தெரியாது. என்ன முதல்ல அடுத்தது ஸ்கூல் ஹெட் ஆஃப் த இன்ஸ்டிடியூஷன், நீங்க மான இந்த குழந்தைய அனுப்பிச்சு விட்டீங்க, இப்போ நாங்க தானே கஷ்டப்படுறோம். அந்த ஹெட் ஆஃப் த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்கூல் திறந்ததுல இருந்து தூக்கமே இல்லை எனக்குன்னு சொல்லலாம். அவ்வளவு ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். ஏன்னா ஒரு இடத்தையும் கேட்கறாங்கன்னாக்கா என் குழந்தை 8வது வரைக்கும் இங்க படிச்சிச்சு, இன்னொரு ஸ்கூல்ல எனக்கு போடணும், அந்த ஸ்கூல்ல டீச்சர் இல்லை, எனக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் டீச்சர் போடுங்க. என்கிட்ட இருக்கிறது பாண்டிச்சேரியில பாத்தீங்கன்னா 18, காரைக்கால்ல ஒரு 4 பேர் இருக்காங்க, யானத்துல ஒரு 4 பேர் இருக்காங்க, மொத்தம் 24 பேர் தான் எங்க கிட்ட இருக்குது. மீதி போடணும்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் புதுச்சேரி தான் போடணும். ஆனா அது நம்ம கையில இல்லை. எங்க ஸ்கீம்ல 24 பேர் தான். ஆனா என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த குழந்தை இன்னொரு ஸ்கூலுக்கு போகுது. அப்ப அந்த ஸ்கூல்ல ஸ்பெஷல் டீச்சர்ஸ் இல்ல. அப்ப அந்த பேரண்ட்ஸ்க்கு என்ன தெரியும் என்ன பண்ணணும்னு.
இருக்கிறவங்களே எங்கேயாவது ஷஃபிள் பண்ணி விட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் இருக்கிறோம். இது எந்த அளவுக்கு போகணும்னு தெரியல. இன்னொன்று ஃபண்ட் ரைசிஸ் நம்ம இந்தியா போச்சு எல்லாருக்குமே தெரியும். அது ஒரு ப்ராப்ளம் ஓடிட்டு இருக்கு. நம்மளுக்கு ஃபண்டிங்கும் அதிகமாக வராதனால நிறைய ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் இருந்தாலும் இந்த பிள்ளைங்களுக்கு ஏதாவது நல்லது பண்ண முடியுமான்ட்டு இது வரைக்கும் பண்ணி தான் இருக்கிறோம். இப்போ நாளைக்கு கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கா அலிம்கோ மூலியமா எய்ட்ஸ் அண்ட் அப்ளையன்சஸ் 21st அவங்க வராங்க. ஒரு ஹியரிங் இம்பேர்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ட்ரைசைக்கிள் மாதிரி ஒரு 7.5 lakhs அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. 40-60-40 ஸ்கீம்ல அவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போ அதுமாதிரி நம்ம கொடுக்குறோம். நம்ம இதுக்கு வந்துடும். இப்போ அந்த குழந்தை ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக ஸ்கூலுக்கு போகும்போது டீச்சர் எப்படி இருக்கணும்? டீச்சர் எப்படி ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கணுமா ஜாலியாக இருக்கணுமா? ஜாலியாக இருக்கணும். அப்போ யோகா கற்றுக் கொடுக்கணும்னா அந்த டீச்சர் எப்படி இருக்கணும்? ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கணுமா? முதல்ல பார்த்தீங்கன்னாக்கா நான் இந்த சில்ட்ரன் ஸ்பெஷலிஸ்ட் மட்டும் சொல்லலை, அந்த கிளாஸ்ல இருக்கக்கூடிய நம்ம ஸ்பெஷல் டீச்சர்ஸ்க்கும் எல்லாரும் தான் நான் சொல்றேன். ஒரு குழந்தை அது அந்த சில்ட்ரன் ஸ்பெஷல் நீடோ இல்லை நம்ம வகுப்புல படிக்கக்கூடிய குழந்தைய whatever it may be, அந்த குழந்தைய நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா முதல்ல அந்த குழந்தைய நல்லா பார்க்கணும், அப்சர்வ் பண்ணணும். அந்த குழந்தை என்ன, அந்த குழந்தை எப்படி இருக்குன்னு. அதுக்கப்புறம் அந்த குழந்தை என்ன பேசுது, என்ன சொல்ல வருதுன்றத we have to listen. அது லிசன் பண்ணாம, பார்க்காம, ஃபீல் பண்ணாம, அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாம நம்மளால எதுவுமே பண்ணவே முடியாது. இது நாமளும் ஒரு குழந்தை கிட்ட ஒரு டீச்சர் பண்ணிட்டாங்கனாக்கா they can teach anything. யோகா மட்டும் கிடையாது, they can teach anything. ஆனா எவ்வளவு பேர் இதை பண்றாங்க? எல்லாரும் பண்றாங்களா? இது ஒரு குழந்தை நம்ம கிளாஸ்ல ஒரு 20 students 25 students இருக்காங்க. Is it possible for the teacher to observe the child by seeing, by hearing, by feeling, by understanding what they are doing like that? ஆனா ஒரு காலத்துல பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. குருகுல் மெத்தட்ல குருகுல சிஸ்டத்துல ஒரு குரு இருப்பாரு, அவருக்கு ஒரு 10 சீடர் இருப்பாங்க. அந்த 10 சீடர் யாருன்றது அந்த குருக்கு தெரியும். பட் ஆனா இன்னைக்கு அது இஸ் இட் பாசிபிள் டுடே? இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரென்த்தே ஆகி போச்சு. நம்ம கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல இன்னைக்கு ஸ்ட்ரென்த் குறைஞ்சு வருது. கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்ட்ரென்த் இஸ் 30-40 அந்த மாதிரி குறைஞ்சு இன்னைக்கு 25-20 கிட்ட கூட வந்து போச்சு. பட் பிரைவேட் ஸ்கூல்ஸ் 50-60 தான். க்ளூனி ஸ்கூல் போனீங்கன்னா மாண்ட் 1ல 60 பிள்ளைங்க இருப்பாங்க. க்ளூனி ஸ்கூல்ல மாண்டசரி 1 தட் இஸ் எல்கேஜில ஒரு கிளாஸ்ல 60 குழந்தைங்க. 60 குழந்தைங்க வச்சுன்னு ஒரு டீச்சர் என்ன பண்ணுவாங்க? அப்பா அம்மா தான் பாடம் எடுக்கணும். டீச்சர் தான் சொல்லுவாங்க இன்னைக்கு ஏ எழுதுமா, நாளைக்கு பி எழுதுமா, நாளைக்கு 1 2 3 எழுதுமான்றாங்க. அவ்வளவுதான். அப்பா அம்மா தான் உட்காந்து ஏ எழுதி கற்றுக் கொடுக்கணும், பி எழுத கற்றுக் கொடுக்கணும். அந்த ஸ்ட்ரோக் மட்டும் அவங்க போட்டு அனுப்பிச்சிடுவாங்க. நம்ம தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அனுப்பணும். டீச்சர் ஒன்றும் பண்ண மாட்டாங்க. ஆனா பேரு ரூனியில படிக்கிறேன் என் பிள்ளை ஹேண்ட் ரைட்டிங் எப்படி இருக்குது, சூப்பரா இருக்குதுவாங்க. நாங்கள் வேலை பார்த்ததுல யாரு? அவங்க அப்பா அம்மா தான், டீச்சர் கிடையாது. So this is happening not only in Cluny, it is happening all over all the private schools. It is happening in Pondicherry schools, it is happening in St. Joseph of Cluny. ஏன்னா நாங்கள் அங்கே படிக்கக்கூடிய குழந்தைங்களையும் பார்க்குறோம், அங்கே பார்க்கும்போது இதான் நடக்குதுங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஹேப்பனிங். ஸோ அதனால இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், அதை நம்ம ரிலீவ் பண்ணோம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த குழந்தைக்கு சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய அந்த யோகிக் டெக்னிக், அந்த யோகிக் டெக்னிக்ன்றாங்கல்ல யோகா, அது வாட்டவர் இட் மே பி பிராணாயமா இருக்கலாம், எந்த ஒரு சின்ன சின்ன சிம்பிள் யோகா ஸ்டெப்ஸாக கூட இருக்கலாம். நம்ம பிளானோட போகக்கூடாது எந்த டீச்சருமே. பட் டீச்சர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க? தே வில் கம் வித் த பிளான். இன்னைக்கு லெசன் பிளான், இன்னைக்கு லெசன் பிளான் நான் இதை நடத்த போறேன். ஃபர்ஸ்ட் அவங்க கையில் என்ன இருக்கும்? Not only yoga teachers, all the government school teachers or private school teachers, they should write the lesson plan. அப்ப lesson plan உடனே நான் இன்னைக்கு யோகா நடத்தினேன்னு வந்துட்டு அந்த குழந்தை யோகா நடத்த முடியுமா? CWSN குழந்தைக்கு அந்த யோகா இன்னைக்கு இந்த இதை நடத்த முடியாது. முதல்ல என்ன பண்ணணும்? அந்த குழந்தையால எதை செய்ய முடியும்ன்றத அந்த டீச்சர் தெரிஞ்சுக்கணும். ஒவ்வொரு ஸ்பெஷல் டீச்சர் யோகா கற்றுக் கொடுத்தாலும் சரி, இல்ல யோகா டீச்சரே வந்து அந்த குழந்தைக்கு யோகா கற்றுக் கொடுத்தாலும் சரி, அந்த குழந்தைய பத்தி முழு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து அந்த குழந்தையால இந்த யோகா செய்ய முடியுமா? மெயின்லி பாத்தீங்கன்னாக்கா கண் பார்வை குறைபாடு இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா டச் அண்ட் ஃபீல் தான் உங்களுக்கு மெயினா. அப்ப அந்த குழந்தைக்கு டச் அண்ட் ஃபீல் அந்த ஸ்பேஸ், ஆனா ஒரு தடவை கத்து கொடுத்தா போதும். நான் அனந்தரகம்பி ஸ்கூல்லையும் கடனாசன் சார் கிட்ட போய் 2-3 தடவை போய் பார்த்துருக்கேன். அந்த குழந்தைங்கள மாதிரி ஒரு இன்டெலிஜென்ட் யாருமே கிடையாது. ஒரு தடவை சொல்லி கொடுத்துட்டு இதான் உங்க ஸ்பேஸ் இருந்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பேஸ் விட்டு அவங்க வெளில போக மாட்டாங்க. ஆனா அந்த மாதிரி ஒரு கிராஸ்பிங் பவர் அவங்க கிட்ட இருக்கும். ஸோ அந்த குழந்தைங்களுக்கு எப்படி டீச் பண்ணணும்? ஹியரிங் இம்பேர்மெண்ட்டா, லிப் மூவ்மெண்ட், மோர் ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸ். இப்போ அந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு எப்படி டீச் பண்ணணும்? இப்போ ட்ரைசைக்கிள் இருப்பாங்க குழந்தைங்க, அந்த ட்ரைசைக்கிள் இருக்க குழந்தைங்களால என்ன யோகா பண்ண முடியும்? அது மாதிரி யோகா கற்றுக் கொடுக்கணும். அதே மாதிரி பெட் ரிட்டன் கூட இருப்பாங்க. ஹோம் பேஸ்ட் எஜுகேஷன்ல ஒரு காலத்தில் கொடுத்துருந்தாங்க, இப்போ கிடையாது, எடுத்துட்டாங்க. அந்த ஹோம் பேஸ்ட் எஜுகேஷன்ல பார்த்தீங்கன்னா பெட் ரிட்டன் குழந்தைங்க இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு யோகா தெரப்பி கொடுக்கலாம். அதுவும் நான் ஸ்டடீஸ்ல பார்த்தது தான். அவங்களுக்கு யோகா தெரப்பி கொடுக்குறாங்க பை டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் த எனர்ஜி. யார் யோகா மாஸ்டரோ அந்த யோகா மாஸ்டர் கொடுக்குற டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் எனர்ஜில அந்த குழந்தைங்களுக்கு ஸ்மால் பிரீத்திங் எக்ஸசைஸ் எதுதோ பண்றாங்க. அப்போ
இவ்வளோ டெக்னிக்ஸ் இருக்குது. மென்டலி ரிட்டார்ட் குழந்தைங்க இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு என்ன எவ்வளோ டெக்னிக் கொடுக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு குழந்தைங்களையும் அந்த யோகா டீச்சர் அனலைஸ் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி பண்ணாதான் இது பண்ண முடியுமே தவிர இல்லைன்னா இது பண்ணவே முடியாது. இந்த யோகா நான் வந்து இதுக்காக சொல்லலை, பட் ஃபர்ஸ்ட் தே ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த சைல்டு லெவல். சைல்டு லெவல் என்ன ப்ராப்ளம், அந்த குழந்தைக்கு என்ன யோகா டெக்னிக் கொடுக்கலாம், இந்த யோகா டெக்னிக் கொடுத்தா அந்த குழந்தைக்கு செய்ய முடியுமா, இல்லை இந்த யோகா டெக்னிக்கால இந்த குழந்தைக்கு ஏதாவது சிவியர் ப்ராப்ளம் வருமா, இதை முதல்ல அனலைஸ் பண்ணிட்டு தான் we have to teach yoga for this children with special needs. அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். யோகா டீச்சர்ன்றது ரொம்ப பெரியவங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி குழந்தைகளுக்கு யோகா டீச் பண்ணுறாங்கனாக்கா அவங்களுக்கு நம்ம பெரிய சல்யூட்டே கொடுக்கணும். ஏன்னாக்கா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் இந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு போய் யோகா டீச்சிங் மீனா மேடம் நல்லாவே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அது ரொம்ப பொறுமை வேணும். அதாவது ஸ்பெஷல் டீச்சர்ஸ் ஒரு 2 பேரை கூப்பிடலான்னு இருக்கிறேன், அவங்களுடைய யூஸ் சொல்லலான்ட்டு. அந்த டீச்சிங் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம், அதை அவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இதான் நம்ம சொன்னோம், ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் வேர் தே ஆர். நம்ம எதுவுமே லெசன் பண்ணிட்டு போகக்கூடாது, அவங்க என்ன லெவலில் இருக்காங்கன்ட்டு நம்ம அதை பார்க்கணும். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஸ்ட்ரிக்ட் ஆன் பண்ணக்கூடாது நம்மளோட லெசன் பிளான். இட் ஷுட் பி ஃபிளெக்சிபிள் இன் வே. இது பார்த்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய ஸ்கூல் கரிக்குலத்திலே இது ஒரு பார்ட் ஆகிட்டு வந்துடும். இப்போ நம்ம நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசி இப்போ வருது. அந்த நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசியில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக யோகா இஸ் எ பார்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன் கண்டிப்பாக வந்துடும். அந்த மாதிரி அந்த ஸ்கூல் கரிக்குலத்திலேயே அந்த யோகா ஒரு பார்ட்டாக வந்து போச்சுனாக்கா இட் இஸ் ஈஸி ஃபார் த டீச்சர் டு டிரான்சாக்ட். கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் பாண்டிச்சேரியில் ஒரு 4500 டீச்சர் இருக்காங்கனாக்கா 4500 டீச்சரில் எத்தனை பேருக்கு யோகா தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு 50-100 பேர் கூட தெரியாது. அவங்க போய் ஒருத்தவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குற அளவுக்கு யார் இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு 3-4 பேர் தான் இருப்பாங்க, தவிர எல்லாருமே போய் டீச் பண்ண முடியாது. இன்னைக்கு பாண்டிச்சேரியில் இருக்காங்க, அந்த 3-4 பேர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிடி டீச்சராக தான் இருப்பாங்க. பிசிக்கல் எஜுகேஷன் டீச்சர் தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா they are trained in yoga, not the regular classroom teachers. ஒரு சப்ஜெக்ட் எக்ஸ்பர்ட் போயிட்டு ஒரு பிசிக்ஸ் டீச்சரோ கெமிஸ்ட்ரி டீச்சரோ இங்கிலீஷ் டீச்சரோ தமிழ் டீச்சரோ போய் யோகா சொல்லிக் கொடுப்பாருன்னு பார்த்தா சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டாங்க. யாரும் சொல்லிக் கொடுப்பாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா physical education teachers. Only physical education teacher is going to teach yoga. இன்னைக்கும் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருக்காங்க, நம்ம செல்லிப்பட்டு ஸ்கூல்ல இருக்காங்க, இங்க டிபார்ட்மெண்ட்லேயே டிடி ஸ்போர்ட்ஸ்ல ஒருத்தர் இருக்காரு. அதே மாதிரி 3-4 ஸ்கூல்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னாக்கா இருக்காங்க. அவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிசிக்கல் எஜுகேஷன் டீச்சர்ஸ். ஸோ அவங்கள வச்சு மற்ற டீச்சர்ஸ்க்கு ட்ரெயின் பண்ணோம். இந்த மாதிரி நம்ம யூனிவர்சிட்டி சிஓடிஆர் அவங்க மாதிரி வந்து நமக்கு டீச்சர்ஸ்க்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து சிம்பிள் யோகாஸ் முதல்ல நம்ம ரொம்ப பெரிய லெவலாம் பார்த்தோம்ல, சிம்பிள் பிராணாயாமா சிம்பிள் யோகாஸ் முதல்ல ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த சீரியலிசம் குழந்தைங்களுக்கு இந்த குழந்தைங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்துறதுல போதும். நம்ம ரெகுலர் சில்ட்ரனுக்கு கற்றுக் கொடுத்துறதுலையே பியர் டீச்சிங்ல அதுங்க ஜாலியாக கற்ற ஆரம்பிச்சிடும். நம்ம போய் சொல்றதோட அவங்க பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த பியர் குரூப் சொன்னாங்கன்னாக்கா இன்னும் ஈஸியாக அந்த யோகா லெவல் போயிடும்ன்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு. அண்ட் ஆல்சோ we have to do with the help of the parents. அந்த மாதிரி யோகா ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம்னாக்கா நம்ம மட்டும்தான் அந்த குழந்தைய கூட்டு வந்து வச்சு நம்ம கொடுக்குறதோட பேரண்டல் அவேர்னஸ் அந்த பேரண்ட்டையும் கூட்டினா அந்த குழந்தைங்களையும் நம்ம ட்ரைன் கொடுத்தோம்னாக்கா they will practice at home also. அந்த பேரண்ட் அம்மாவாக இருக்கலாம் அப்பாவாக இருக்கலாம், அவங்க வந்து வீட்லேயும் அந்த குழந்தைங்களுக்கு ஈஸியாக அந்த கற்றுக் கொடுக்க முடியும். ரிசர்ச் நான் அந்த ஒரு வாரத்தில் நான் படித்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா there is very good improvement in all the levels, mainly learning disability, autism spectrum disorders பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குன்ட்டு நம்ம இந்தியன் ரிசர்ச்சோட ஃபாரின் ரிசர்ச் நிறைய அதை பற்றி பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ anyone want to share your experience? யாராவது ஒரு 5 பேர் இருக்காங்க, யாராவது ஒருத்தங்க யாரும் இல்லையா? நம்ம ஏஎஸ்டி ஒருத்தவங்க சேர்த்தாங்க நம்ம ஸ்கூல். ஓகே பாருங்க, லாஸ்ட் பெட்ல இருந்து ஒருத்தவங்க சேர்த்தாங்க. அவங்க சொல்றேன் சொல்லுங்க. ஏன்னா அனைவருக்கும் மதிய வணக்கம். சார் எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டாங்க, எங்க டிபார்ட்மெண்ட்ல என்ன செய்யறோம், ஸ்கூல்ல என்ன ஒர்க் பண்றோம் நாங்க அப்படின்ட்டு. எங்க ஸ்கூல்ல ஃபர்ஸ்ட் நான் அப்பாயின்மெண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஏஎஸ்டி ஸ்டூடெண்ட், ஆட்டிசம் ஸ்பெக்ட்ரம் டிசார்டர். ஆட்டிசம் ஸ்டூடெண்ட் பார்த்துருக்கீங்களா? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்ல, ஆட்டிசம் ஸ்டூடெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 மினிட்ஸ் கூட அவனோட சீட்டிங்ல உட்கார மாட்டான். ஒரு 2 மினிட்ஸ் உட்காருவான், உடனே அவனோட அட்டென்ஷன் டைவர்ட் ஆகிட்டே இருக்கும், எழுந்து ஓடுவான், திரும்பி எழுந்து வருவான். நம்ம என்ன சொன்னாலும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணவே மாட்டான். அப்படி இருந்தான். ஆக்சுவலி எங்க ஸ்கூல் வந்து 2 ஃப்ளோர் பில்டிங்கு.
அவன் கிளாஸ் ரூம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் இருக்கும். அவன் ஒரு டைம் வந்து நம்மகிட்ட யாரும் இல்லாத டைமில் இன்டர்வல் டைம் ஆர் லஞ்ச் டைம் அந்த கைப்பிடி இருக்கணும்ல, கைப்பிடி மேலே காலத்துக்கு போட்டு அப்போ எல்லாருமே டீச்சர்ஸ்லாம் ஒரே ஷாக்கிங். ஏன்னா இந்த பையன் இந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட் ஏன் நீங்கள் ஸ்கூலில் சேர்க்குறீங்க அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ரைஸ் ஆச்சு. அப்புறம் வந்து ஸ்பெஷல் டீச்சர் இருக்கிறாங்க அப்படின்றதுனால உடனே என்ன சொன்னாங்க, ஸ்பெஷல் டீச்சர் தான் நீங்கள் வந்து அந்த பையனை கேர் எடுத்துக்கணும், நீங்கள் அவனை தனியாக கூட்டு போய் உட்கார வைங்க, தனியாகவே பார்த்துங்க, கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் வச்சுங்க, அவனை வந்து ஜென்ரல் கிளாஸ் ரூமில் அடாப்ட் பண்ணாதீங்க அப்படின்னாங்க. அப்புறம் அவங்க கிட்ட ஜென்ரல் டீச்சர்ஸ் கிட்ட நாங்கள் அவ்வளோ ஆர்கியூமெண்ட் பண்ணி அது வந்து தனியாக அவன் ரூமில் போட்டு ஜெயில் மாதிரி வச்சிருக்கிறதுக்காக இன்க்ளூசிவ் எஜுகேஷன் இல்லை, அவன் வந்து ஜென்ரல் ஸ்டூடெண்ட் கூட உட்காரணும், ஜென்ரல் ஸ்டூடெண்ட் பர்சன் கூட இருக்கிற பிஹேவியர் அவன் கற்றுக்கணும், அதனால தான் அப்போ தான் அவனுக்கு வந்து நார்மல் பிஹேவியர் வரும் அப்படின்ற ஒரு அந்த ஒரு எண்ணத்துல தான் அந்த இன்க்ளூசிவ் எஜுகேஷன் ஒரு ஸ்கீமே கொண்டாந்துருக்காங்க. அவனை தனியாக ரூம்லேயே வைக்காம டே கேர் சென்டர் மாதிரி வைக்காம ஜென்ரல் பசங்க கூட அவனோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணணுன்றதுக்காக தான் அந்த இன்க்ளூசிவ் எஜுகேஷன் ஆரம்பிச்சது. அப்போ எல்லாருக்கும் நாங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி டீச்சர்ஸ் கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் புரிய வச்சு அதுக்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட 5 இயர்ஸ் என்கிட்ட இருந்தான். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஸ்பீச் மட்டும்தான் வரல, மீதி அவனை பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிசம் ஸ்டூடெண்ட்னே சொல்ல மாட்டேங்க, அந்த அளவுக்கு டெவலப் ஆகிட்டான். இப்போ வந்து காயின் மணி கொடுத்தோம்னா கடைக்கு போயிட்டு வருவான், ஆனால் அது பேச தெரியாது. லிஸ்ட்ல நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பேப்பரில் எழுதி இந்த ஜாமான் வாங்கிட்டு வர சொன்னீங்கன்னா கரெக்டாக போய் வாங்கிட்டு வருவான். சைக்கிள் ஓட்டுறான், 2 வீலர் ஓட்டுறான். இப்போ லாஸ்ட் வீக் பார்த்தா இப்போ எங்கள் ஸ்கூலை விட்டு வெளியில் போயிட்டான், அவன் 8th கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வெளியில் போயிட்டான். அப்புறம் அவங்க பேரண்ட் அவங்க வீட்டில் போய் பார்த்ததுக்கு 2 வீலர் ஓட்டிட்டு போகிறான் அவங்க அப்பாவை உட்கார வச்சுட்டு. அந்த அளவுக்கு அவனுக்கு டெவலப்மெண்ட் இருக்கு. அவங்க அப்பாவே ரொம்ப சொன்னார், சார் கிட்ட கூட எத்தனை தடவை சார் அவனோட ஹையர் ஸ்டடீஸ்க்கு என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெய்லி நான் போறேன் சாரை பார்க்குறப்பெல்லாம் கேட்டுருவான். அப்போ சார் சொல்லுவார், ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வர்றப்ப நான் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் அப்படின்னு. இப்போ அந்த அளவுக்கு டெவலப் ஆகிடும். அதுமாரி ஒரு 5 or 6 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகி எங்கள் ஸ்கூலை விட்டு வெளியில் போயிருக்காங்க. இன்னும் அவங்களோட ஹையர் ஸ்டடீஸ்க்கு நம்ம பாண்டிச்சேரி கவர்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுத்ததுன்னா இன்னும் நல்லா இருக்கும். அதுதான் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எங்கள் ஸ்கூலில். ரொம்ப நன்றி. நீங்க என்ன சொல்றீங்க? நிஷாந்த் யாரும் இல்லையா? விஜய் பிரேமா சொல்லுங்க. ஓகே, தேங்க்யூ. ஓகே, இப்போ இந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் எஜுகேட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு 18 பேர் இருக்காங்க. அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு சொல்றது பார்த்தீங்கன்னாக்கா பேரண்ட்ஸ் கிட்ட கொடுக்கக்கூடிய முக்கியமான இது நம்ம யோகா சொல்லி தரோம், எல்லாமே பண்றோம். பட் கூடவே வெக்கேஷனல் எஜுகேஷன் அந்த குழந்தைங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாக்கா இன்னும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த ஆட்டிசம் லெவலுக்கு இருந்துன்னா அந்த பிள்ளைக்கு வெக்கேஷனல் எஜுகேஷன் எது கொடுத்தாக்கா அதோடைய ஃபியூச்சர்ல அந்த குழந்தை ஒரு செல்ஃப் லேர்னிங் கற்றுக்கின்னு அந்த குழந்தைக்கு எதாவது சம்பாதிக்க முடியுமா அப்படின்ற மாதிரி தான் பேரண்ட்ஸோட திங்கிங் இருக்கு. அது சத்யா ஸ்கூல்ல ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அது அதே மாதிரி மற்ற என்ஜிஓஸும் அதுல கொஞ்சம் ஏதாவது ஒரு ஈவினிங் கோர்ஸோ 1 hour இல்லை சாட்டர்டே சண்டே கிளாஸஸ் அந்த குழந்தைங்களுக்கு வெக்கேஷன் ஸ்கில்ஸ், எனி வெக்கேஷன் ஸ்கில் டிபெண்டிங் அப்பான் த ஐக்யூ லெவல், அந்த குழந்தைக்கு என்ன ஐக்யூ இருக்கோ அதுக்கு என்ன வெக்கேஷன் ஸ்கில் கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா அது ரொம்ப முக்கியமா இருக்கும். நேற்று தான் அவங்க ஒரு ஸ்பெஷல் டீச்சர் சொல்லியிருக்காங்க, காலப்பட்டில் யாரோ ஆரம்பிச்சிருக்காங்க, விவேகானந்தா இன்ஸ்டியூட்னு ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு வெக்கேஷன் ஸ்கில் எப்படி சொல்லி கொடுக்கலான்ற மாதிரி ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. தேர் சார்ஜிங் ஒன்லி வெரி லெஸ் மணி, கொஞ்சம் தான் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க, பிளேஸ்மெண்ட்டாக அவங்கள வாங்கி கொடுக்குறாங்க. அதாவது நான் சொல்றது நாட் ஸ்கூல் கோயிங் சில்ட்ரன் அபோவ் ஏஜ் ஆஃப் 16, 18 அந்த மாதிரி அந்த வேலைக்கு போகக்கூடிய வயதில் இருக்கக்கூடிய மாற்றுத்திறனாளி அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஸ்கில்ஸ் அவங்க சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அவங்க அந்த மாதிரி நிறைய என்ஜிஓஸ் வந்தாங்கனாக்கா ரொம்ப இந்த குழந்தைங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா பேரண்டோடைய மெயின் கவலை என்னன்னாக்கா ஆஃப்டர் ஸ்கூலிங் வாட் ஹேப்பன் டு திஸ் சைல்ட். நாங்கள் ஸ்கூலில் இருக்கான், 10 வயசு 10வது படிக்கிறான், +1 +2 படிக்கிறான், காலேஜ் போக முடியாமல் போகலாம். அதுக்கப்புறம் அந்த குழந்தையோட லெவல் என்ன பண்ண போறாங்க, எங்க போய் வேலை செய்ய போறாங்க, நாங்க இன்னும் 5 வருஷம் இருப்போம், 10 வருஷம் இருப்போம், அதுக்கப்புறம் அந்த குழந்தை யார் பார்த்துப்பாங்க. There are so many questions. அவங்க கொஸ்டின் கேட்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா நமக்கே எங்கேயோ இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அது ஏன்னா we are dealing with the child every day, we are dealing with the parents every day. இப்போ இந்த மாதிரி யோசிக்க பார்க்கும்போது என்ன நடக்கும் அந்த குழந்தைக்கு, இன்னொரு 10 வருஷம் அந்த குழந்தை என்ன ஆக போகுது, இன்னொரு 15 வருஷம் அந்த குழந்தை என்ன ஆக போகுது, எங்க கஷ்டப்பட போகுது, இந்த மாதிரி ஃபீலிங் தான் மடங்கள் ஓடுமே தவிர இன்னைக்கு இந்த குழந்தை நல்லா இருக்குதுன்றது அந்த எண்ணமே வர மாட்டேங்குது. அது எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல. கடவுள் இப்படி பிறக்க வச்சிருக்காரு, நம்ம அது வந்து டிவைன் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம். பட்
அந்த குழந்தைகிட்ட பேரண்ட்ஸ் அவங்களுடைய ஃபீலிங்ஸ், அவங்களுடைய ரிலேட்டிவ்ஸ் ஃபீலிங்ஸ், அது மட்டும் இல்லாமல் சொசைட்டியோட ஃபீலிங்ஸ். சொசைட்டி இஸ் நாட் அக்செப்டிங். மெயின் ஃபேக்ட் இஸ், நம்ம சொல்லிக்கலாம், நீங்க வந்து மீட்டிங்ல சொல்லலாம், எல்லாமே சொல்லலாம், நம்ம எல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு so not even society, their own family members not accepting the child. அதான் ரியல் ஃபேக்ட். அந்த குழந்தைய அவனுடைய அண்ணனோ தம்பியோ அவனே அக்செப்ட் பண்ண மாட்டான். இப்போ நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிள் அதான் செலிபிரேட். அந்த குழந்தை, ஒரு குழந்தை பிரைவேட் ஸ்கூல்ல போகுது, ஒரு குழந்தை கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல வருது. போத் ஆர் சேம் ஃபேமிலி, அண்ணன் தம்பி. ஏன் அந்த குழந்தை இந்த ஸ்கூல்ல விட்டாக்க அவன் அண்ணனை பார்த்துக்கலாம்ல, அவன் தம்பியும் பார்த்துக்கலாம்ல. அந்த அப்படி வளர்த்தாதான் என்ன ஆகுனாக்கா ஒரு சேஞ்ச் நடக்குமே தவிர, இவனை பிரிச்சு அவனை பிரிச்சு parents itself they are doing that. That means it is impossible to do integration in family itself. அந்த integration family கொண்டு வரதே கஷ்டம். சொசைட்டில கொண்டு வரணும், அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் மாறணும்ன்றது என்னைக்கு நடக்க போகுது இல்லை. பட் இட் இஸ் ஹேப்பனிங் ஒன்லி இன் இந்தியா. இந்தியாவில் மட்டும்தான் இது நடந்துட்டு இருக்குது. நம்ம தான் அது என்ன பண்றது ஒன்று புரியல. பிகாஸ் ஆஃப் பாப்புலேஷன் ஆர் பிகாஸ் ஆஃப் அவர் மென்டாலிட்டி ஐ டோன்ட் நோ. பட் அதர் கண்ட்ரீஸ்ல பார்த்தீங்கன்னாக்கா இவங்களுக்கு வந்து நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நான் பார்த்த வரைக்குமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா எங்கே போனாலும் சரி, வேறெவர் தே கோ தே ஆர் ஃபைண்டிங் தேர் ஓன் ஃபெசிலிட்டிஸ். அது பேங்காக இருக்கட்டும், ஸ்கூலாக இருக்கட்டும், ஏர்போர்ட்டாக இருக்கட்டும், எங்கே போனாலும் அவங்களுக்கும் தனி. இன்னைக்கு தான் கொஞ்சம் நிறைய மாற்றங்கள் இந்தியாவில் வந்துட்டு இருக்குது. டிசேபிள் ஃப்ரெண்ட்லி டாய்லெட்ஸ் இன் ஆல் த கவர்மெண்ட் பில்டிங்ஸ், டிசேபிள் ஃப்ரெண்ட்லி மூமெண்ட் எல்லாமே இருக்கணும், ட்ரைலி எங்கேயுமே இருக்கணும். நம்ம இன்னும் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க, இப்போ அந்த ஆக்ட் படி பார்த்தீங்கன்னாக்கா, ரைட் ஆஃப் பர்சன் வித் டிசேபிலிட்டி ஆக்ட் படி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சிக்னல்லையும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த எல்லா எக்யூப்மெண்ட்ஸும் அவங்க வச்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த மாற்றங்கள்லாம் என்னைக்கு வரப்போகுது இந்தியாவில் அப்படின்னு தெரியல. we are expecting very soon. பார்ப்போம் என்ன இந்த கவர்மெண்ட் என்ன பண்றாங்கன்னு தெரியல. பட் அந்த மாதிரி ஒரு மாற்றங்கள் வந்துனாக்கா இவங்க வந்து யாரும் தனிமையாக பார்க்க மாட்டாங்க. ஏன்னா கவர்மெண்ட் அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ஸை நிறைய கொடுக்கணும். இப்போ நமக்கு வந்து நல்லா இருக்கணும், நம்ம கண்ணு தெரியுது, கை தெரியுது, எல்லாமே இருக்கு. அப்படின்னு நம்ம ஒன்று எதுவும் வரோம், ஒன்றுமே அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு குறைபாடு இருக்கு. அந்த குறைபாடுக்கான ஃபெசிலிட்டிஸை கவர்மெண்ட் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும். அது அவங்களோட பிழையே கிடையாது. நம்ம சொன்ன மாதிரி காலையிலேருந்து பார்த்துருக்குறோம், சயின்டிஃபிக் ரீசனால தான் அந்த பிழை ஏற்படுது, பெட்ரோல் தான் அதுக்கு முக்கிய காரணன்ற மாதிரி நம்ம நிறைய பார்த்துருக்குறோம். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் தேர் ஆர் சோ மெனி ரீசன், பொல்யூஷன் இந்த மாதிரி நிறைய பார்த்துருக்குறோம். அப்படி அந்த குழந்தை வந்து போச்சு, நீங்க பூமிக்கு வந்து போச்சு, இன்னைக்கு நம்ம கூட அந்த லைவ்லியா இருக்கு. ஸோ வி ஷுட் அக்செப்ட் அதை. நம்ம இன்னைக்கு இருக்கிறோம், நம்ம ஸ்டூடெண்ட் மெயினாக நம்ம இங்கே எல்லாம் கூட வயசாகி போச்சு, எங்களுக்கு கூட வயசாகி போச்சு. நீங்கள் இப்போ படிச்சுட்டு இருக்கிறீங்க. இப்போ நீங்கள் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கிள் அப்படியே நீங்கள் எடுத்துன்னு போனீங்கனாலே அட்லீஸ்ட் வி கேன் ஸ்ப்ரெட். நாங்கள் சொல்கிறது அதான், எந்த ட்ரைனிங் இருந்தாலும் சரி, 50 டீச்சர் வந்தாலும் 60 டீச்சர் வந்தாலும் நீங்கள் முதல்ல அக்செப்ட் பண்ணுங்க. உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்க, உங்கள் ரிலேட்டிவ் குழந்தைங்கள முதல்ல நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணீங்கனாலே போதும், மக்கள் கண்டிப்பாக அக்செப்ட் பண்ணிடுவாங்க. அதை பண்ண மாட்டாங்க. பேரண்ட்ஸே வந்து ஒரு பேர்டனை தான் பார்க்குறாங்க தவிர வெளியில அவங்க சொல்லலாம் எல்லாமே நல்லா ஒரு பேர்டன் அவங்க மனசுல கண்டிப்பா அது எல்லா பேரண்ட்ஸோடைய மைண்ட்லயும் அவங்க ஹாப்பியா அந்த பேர்டன் இருந்துனே இருக்குது. கண்டிப்பா இருக்கும், இல்லைன்னா சொல்லவே முடியாது. நார்மல் ஹியூமன் பீயிங்ஸ். பட் அதை ஓவர் கம் பண்ணி வரணுன்றது தான் நம்மளோட எய்ம். பட் ஃபார் தட் ஓவர் கம்மிங் அப்படிங்கும் போது இந்த யோகா இட் இஸ் எ வெரி பெஸ்ட் டூல். இந்த யோகான்றது ஒரு பெஸ்ட் டூலு. எல்லாத்துக்கும் யோகா நம்ம சொல்லி கொடுத்துட முடியாது, எல்லா டிசபிலிட்டிக்கும் நம்ம கண்டிப்பா யோகா சொல்லி கொடுத்துட முடியாது, எல்லா லெவல்லையும் நம்ம யோகா சொல்லி கொடுத்துட முடியாது. பட் யோகா இஸ் த பெஸ்ட் டெக்னிக். ஃபர்ஸ்ட் வி ஹவ் டு அனலைஸ் அ சைல்டு அனலைஸ் பண்ணி அந்த சைல்டோட லெவலை கண்டுபிடிச்சி அந்த சைல்டுக்கு என்ன யோகா கொடுக்கலான்னு கண்டுபிடிச்சி அந்த குழந்தைங்களுக்கு நம்ம சொல்லிக் கொடுக்க ஆரம்பிச்சோம்னாக்கா ஷுவர்லி வி வில் ஃபைண்ட் த இம்ப்ரூவ்மெண்ட். இப்போ மேடம் கூட சொன்னாங்க, as per மேடம்ஸ் ரிசர்ச், மேடம் told we research for 4 child, we research for 15 child. With a small group it is possible for you to do the research within the small group. But if there is 50 children, 40 children, we need a big database to note each and every activity of the child, what they are doing, what yoga they will do, and what are the impact. We need a big database. But with the help of small group it is possible. But if it is a large group, I think we have to think in some other way also. Mainly the medical field, the yogic research people all sit together and we have to evolve some technique to teach for the big group. For small group it is possible, but for big group we need some techniques to deal with this type of children. Apart from that, yoga it is a very best technique, but who are following, they are growing up. I also practiced for past 2 years back. I practiced nearly 1 year. I practiced slowly. I dropped that also. But that is the main drawback. We have to practice. Yoga means we have to practice. It is like a food, it is like a water, like that. We have to practice every day. Then only we can see the improvement. For a special kid,
We are training 2 or 3 days and leave the child for 1 month or 2 months. Again, I want to teach the same thing to the same child means it is not possible. We are not able to find any improvement in the child. So it is like food and water to the child. Every day we are giving food, every day we are giving water, every day we are giving oxygen. Like that, we have to do yoga also for the child for their lifetime. Then we can find some improvement. Yes, I am admitting my child to the yoga class. He will improve within 1 month, or 2 months, 6 months, 5 months, like that. Afterwards, what happened to the child? Slowly again back to the same level only. So we have to follow regularly to the child. Then only the child will get good improvement in a lifetime. So thanking one and all for giving me this opportunity. Thank you.